प्यारिओ, सिक्खी का बीज गुरु नानक पातशाह जी ने बोया। तो गुरु नानक पातशाह जी अपने गुरु काल के दौरान केवल भारत ही नहीं, भारत तो ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के विच भी सिक्खी नूं प्रफुल्लित करन दे लई गुरु नानक पातशाह ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ जा के सिक्खी का प्रचार किया है। लोगों नूं धर्म दे नाल जोड़े है, सच दे रस्ते तोरे आ। सिक्खी की फुलवाड़ी नूं प्रफुल्लित करन दे लई गुरु नानक पातशाही तो बाद जिन्ने भी 10 गुरु साहिबान होए ने, गुरु नानक पातशाही तो लैके गुरु गोबिंद सिंह पातशाही तक सारे गुरु साहिबानां ने अपने गुरु काल के दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों के जाके गुरमत का प्रचार किया है। इस सिक्खी की फुलवाड़ी नूं प्रफुल्लित किया है। इसे तरह इसे सिक्खी की फुलवाड़ी नूं प्रफुल्लित करन दे लई चाहे आपां नूं पता है, जाणदे आपां पंजवें गुरु अर्जुन पातशाह जी ने अपनी शहादत दी। इसे तरह नौवें पातशाह सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपनी दिल्ली चांदनी चौक दे विच शहादत दी। ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे नाल 3 गुरु के सिख भाई मती दास जी, भाई सती दास जी ते भाई दयाला जी ने भी अपनी शहादत दी। गुरु तेग बहादुर साहिब जी तो बाद गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सिक्खी की फुलवाड़ी नूं होर प्रफुल्लित करन दे लई खालसे की सिरजना की, खालसा पंथ की सिरजना की अते पंथ नूं खालसे के हवाले किया है। पंज प्यारे सिंह साहिबानां दे अगवाई दे विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सिख कौम नूं चलण दे लई हुक्म दिता है। इसे तरह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी जदों ज्योति जो समाउंदे ने 1708 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ज्योति जो समाए ने। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं नांदेड़ की धरती तो खंडे बाटी की पहुल छका करके पंजाब की धरती ते जिहड़े उस समय हुक्मरान सन, जिहड़े मनुखता के उपर तशद्दद करते सीगे, वजीर खान वर्गे, उन्हां दे सुधाई दे लई, उन्हां दे पापां की सज़ा देण दे लई पातशाह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने बंदा सिंह बहादुर नूं पंजाब की धरती ते भेजे है। ते बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब की धरती ते आके जिहड़े उस समय के जालम सन उन्हां दे कीती दी सज़ा दी। ते बंदा सिंह बहादुर जो 1716 ईस्वी नूं दिल्ली विखे उस समय का जो मौके का जो दिल्ली का बादशाह सी, भारत का बादशाह फर्रुखसियार ने अनेकों तशद्दद दे के बंदा सिंह बहादुर जी नूं दिल्ली दे विच शहीद किया है। बंदा सिंह बहादुर की शहादत तो बाद अनेकों ही सिख कौम के उपर जिहड़ियां जुल्म दीयां हनेरियां झुलियां ने, बहुत तात मुसीबतों का सामना सिख कौम नूं करना पिया है। हज़ारां की गिणती दे विच सिख कौम नूं शहादतां देणियां पईयां ने। इस सिक्खी की फुलवाड़ी नूं प्रफुल्लित करन दे लई भाई मनी सिंह जी नूं बंद कटवाने पए, भाई तारू सिंह जी वर्गियां नूं खोपर लहाने पए, होर अनेकों गुरु के सिंह जिन्हां ने अपने जानां नूं कुर्बान करके इस सिक्खी की फुलवाड़ी नूं प्रफुल्लित किया है। सो सिख इतिहासकारां ने उस समय के इस जो इतिहास है उन्होंने 3 हिस्सों के वंडिया है। पहला हिस्सा बंदा सिंह बहादुर जी की शहादत तो बाद लगभग 50-55 साल का जो इतिहास है। उस समय अहमद शाह अब्दाली वर्गिया ने भारत के उपर हमले किए, 17 हमले अहमद शाह अब्दाली ने किए, नादर शाह वर्गिया ने हमले किए, मीर मन्नू ने अनेकों तशद्दद किया सिख कौम के उपर, जकरिया खान वर्गिया ने अनेकों तशद्दद किए सिख कौम के उपर। पर इन्हां दे जुल्मां दे सामने सिख कौम ने हमेशा अपनी उस अकाल पुरख वाहिगुरू का ओट आसरा लै करके इन्हां जो जालम सी उन्हां दे जुल्म का टाकरा किया है। अनेकों शहादतां दे के भी सिख कौम के जिहड़े हौसले सी वो बुलंद रहे। दूसरा हिस्सा इतिहासकारां ने जिक्र किया है जो लगभग 80-85 साल का जो
ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਇਹ ਵੀ 70-75 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਇਹ 70-75 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 1849 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਜਮਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਜੇ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ,
ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਫੇਥ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 1914 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਕਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 1914 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਈ 1914 ਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ $60,000 ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। $60,000 ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ 376 ਮੁਸਾਫਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 376 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 12 ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਕੁੱਲ 340 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, 24 ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਤੇ 12 ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਕੁੱਲ 376 ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬੁਰਾਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਈ 1914 ਦੀ ਹੈ। 14 ਮਈ 1914 ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬੁਰਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਹਾਜ਼, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬੁਰਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀਗੇ, 376 ਮੁਸਾਫਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਪ ਵੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਏ ਨੇ 376, ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਵੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕਿਆ ਮੁਬਾਰਕ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਆਏ ਨੇ 376 ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਗਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 376 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ 24 ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 352 ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਜਬਜ ਘਾਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇਹ ਕਲਕੱਤਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਜਬਜ ਘਾਟ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਜਬਜ ਘਾਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੇਜੀਏ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਸਨ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 19 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਜਬਜ ਘਾਟ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਜਬਜ ਘਾਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ 19 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਤਾਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ 19 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
$60,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ $60 ਜਿਹੜੇ ਸੀ $60,000 ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਦਾ ਜੋ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਾਪਕਿੰਸ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਹਾਪਕਿੰਸ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਵਾਹ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ। ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 1914 ਨੂੰ ਇਹ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਤੇ ਜੋ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਦਾ ਜੋ ਸਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।